तड़के करीब 3 बजे किया गया शूटर मनप्रीत मनु का अंतिम संस्कार। पिंड पूसा छी लाश ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई अग्नि। देर रात पोस्टमार्टम तो बाद पिंड ले जाई गई सी लाश। ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ। ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ। द्रौपदी मुर्मू होणगे देश के नवे राष्ट्रपति। विरोधी धिरां दे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा नूं हराया। पीएम मोदी ने मिलकर मुर्मू नूं दित्ती जित दी वधाई। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल अज पंजाब दीआं 31 किसान जथेबंदियां नाल करनगे मीटिंग। किसानी मामलिਆਂ नूं लैके होवेगी चर्चा। कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करन ते होया मंथन। कैबिनेट सब कमेटी नूं अफसरां ने दिता डेटा। मंगलवार नूं अगली मीटिंग। खजाना मंत्री बोले जल्द सीएम नूं देंगे प्रपोजल। सोनिया गांधी तो पुछगिछ खिलाफ देश भर प्रदर्शन। चंडीगढ़ पंजाब कांग्रेस ने राजभवन घेरन की की कोशिश। पुलिस ने वाटर कैनन नाल रोके प्रदर्शनकारी। नैशनल हेराल्ड केस सोनिया गांधी तो ईडी ने दिल्ली च की 3 घंटे पुछगिछ। सुनाम करीब 200 एकड़ दे फसल हुई खराब। किसानां दा इल्जाम फैक्ट्री दा कैमिकल मींह दे पानी नाल खेतां च पहुंचिया। कुछ घंटियां च ही फसल हो गई तबाह। मींह ने शहरां दे निकासी प्रबंधां दी खोली पोल। लहरा गागा ते अंडर ब्रिज भरिया पानी। संगरूर च पानी च डुबे स्कूल। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे पहली वड्डी खबर नाल। शूटर मनु कूसा का अंतिम संस्कार कर दिता गया है। तड़के करीब 3 बजे किया गया संस्कार। मोगा के पिंड पूसा च लाश नूं दित्ती गई अग्नि। दरअसल देर रात पोस्टमार्टम के बाद पिंड लिजाई गई सी लाश। बुधवार नूं अमृतसर के सरहदी पिंड च होया सी जो एनकाउंटर। अंदाज है कि मूसेवाला कतलकांड शामिल सी मनु कूसा ते शूटर मनु कूसा का अंतिम संस्कार कर दिता गया है। तड़के करीब 3 बजे किया गया अंतिम संस्कार। मोगा के पिंड पूसा च लाश नूं दित्ती गई अग्नि भेट। अंदाज है कि बुधवार नूं पुलिस वालों एनकाउंटर किया गया सीगा। शूटर मनु कूसा ते जगरूप रूपा मारे गए सन। इस एनकाउंटर दरअसल अमृतसर के कोल एक पिंड पकना च जो है इस एनकाउंटर नूं अंजाम दिता गया से जिस पुलिस ने इन्हां नूं मार मुकाया सी। पुलिस ने सरेंडर करन दी ते बोलिया सीगा पर इन्हां ने सरेंडर नहीं किया, पर एनकाउंटर इन्हां नूं मार मुकाया गया। तो अंदाज है कि पोस्टमार्टम लई इन्हां दी जो देह सीगी वो अमृतसर ले जाई गई सी डेड बॉडी। उस वेले उस तो बाद जो है पोस्टमार्टम तो बाद इन्हां दी डेड बॉडी इन्हां दे परिवार वालों नूं देर रात दित्ती गई ते देर रात मोगा दे पिंड कूसा च लाश नूं दित्ती गई अग्नि। तड़के करीब 3 बजे किया गया संस्कार। तुसीं जो तस्वीरां ने अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो। हॉस्पिटल मूसेवाला के पिता भी पहुंचे सन। मूसेवाला के पिता ते जो साथी उस टाइम जो वारदात वेले मौजूद सी वो भी उत्थे पहुंचे सन। जो है डेड बॉडी की शनाख्त करन ते 6 शूटर्स जो 2 शूटर्स मनु कूसा ते जगरूप रूपा का एनकाउंटर हो चुके सी मारे गए ने ते 3 शूटर्स प्रेवर्त फौजी अंकित सेसा ते कशिश जो पुलिस की गिरफ्त ने। दीपक मुंडी की पाल हले भी जारी है ते जो है मनप्रीत मनु कूसा ते जगरूप रूपा का एनकाउंटर हो गया सीगा ते एनकाउंटर दोनों मारे गए सन ते शूटर मनु कूसा का अंतिम संस्कार किया गया। तड़के करीब 3 बजे किया गया संस्कार। मोगा दे पिंड कूसा च लाश नूं दित्ती गई अग्नि। मनप्रीत कूसा सिद्धू मूसेवाला के कतल दे विच शामिल सीगा और अज उहदे पिंड दे विच उहदा अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तुसीं देख सकते हो कि परिवार वालों पिंड वालियां वालों मनप्रीत कूसे का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अमृतसर तो पोस्टमार्टम होने तो बाद मनप्रीत मनु की जिहड़ी लाश है उन्होंने मिलने नूं समा लग गया सी क्योंकि पोस्टमार्टम दे विच पता नहीं लग रहा सीगा गोलियां किन्नियां लगियां। स्कैन की गई जिस तो बाद समा लगा। समा लगन तो बाद रात के तकरीबन 2:30 बजे पिंड मनप्रीत मनु की लाश पहुंची है और उहदा अंतिम संस्कार पिंड के शमशान घाट दे विच कीता गया। पिंड के लोग ने तुसीं वीर जी कुछ दसोगे मनप्रीत मनु बारे की कहना चाहोगे? नहीं बस ठीक है वीरे जो कुछ है बस ठीक है जो कुछ है बस। की जानते हो मनप्रीत बारे? वो फक्कर बंदा सीगा ਉਹਦਾ ਕੀ कहना ਸੀਗਾ बस ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਦਾ ਗੈਂਗਰੇਟਰ ਉਹਨੂੰ। परिवार हालत नहीं है बोलन दे क्योंकि मनप्रीत मनु का अंतिम संस्कार करके इस शमशान घाट चों बाहर जा रहे हैं। मावां कदे भी ढिड चों गैंगस्टर पैदा नहीं करदियां। गैंगस्टर पैदा होंदे ने आपदे हालातां दे नाल। हालात जिहड़े है वो पैदा करते हैं गैंगस्टर।
ਉਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ ਸ਼ੂਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18, ਪਿੰਡ ਕੁੱਸਾ, ਮੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੂਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਕਨਾ ਕਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਇਸ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੂਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ AK-47 ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹਲੇ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੂਸਾ ਤੇ ਜੋ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 3 ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੋਡਿਊਲ ਜੋ ਬੋਲੇਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜੋ ਨੇ ਕਰੋਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੂਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪਕਨਾ 'ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਟਰ ਮੰਨੂ ਕੂਸਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਕਾਰ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੂਸਾ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਨੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਲਾਸ਼। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मेरी रिक्वेस्ट है मेरा पति चला गया मेरे कोले कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कहना ਇਸ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ ਮਤਲਬ हाय मैं कुछ नहीं कहना ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਈ ਗਏ ਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਸ 100 ਗਜ ਤੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਜਵਾਕਾਂ ਆਪਦਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੱਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਚੱਕੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਚੱਕੇ ਵੇ ਸਾਡੇ, ਅਜੇ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਮੰਨੂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਉਹ? ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਮੰਨੂ ਕੂਸਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਕਾਰ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੀ ਜੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੂਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ੂਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੂਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਪਿੰਡ ਕੂਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੋੜਾ ਦੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਕੂਸਾ ਦੀਆਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੋੜਾ ਦੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜੋ ਨੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਮੋਡਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਪਕਨਾਚ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੂਸਾ ਜੋ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਜੋੜਾ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਹੈ ਕਰੋਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਹੀ AK-47 ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਕਾਫੀ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖਾਸ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਹੀ ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਇਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਕੂਸਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਜੋੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੂਸਾ ਦੇ ਮੋਗਾ ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਲੋੜਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਮੌਕੇ ਥਾਰ 'ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਕਨਾ 'ਚ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਿੰਡਾ ਥਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਜੋ ਕੱਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿੰਡਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੜੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਹਰੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ,
ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਤਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 2 ਕਾਤਿਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4-5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਮਨੂ ਕੁਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ AK-47 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ AK-47 ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। AK-47 ਰਾਈਫਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਆਰਮਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਬਾਰੇ ਲੀਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਟੋਟਲ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਪਫੁਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਕੋਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਲੀਪੁਰ 'ਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਨਾਹ ਵੀ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕੁੱਸਾ ਅਤੇ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।